के जो हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और उन्होंने जॉब मेला आज क्रिएट किया और मैं बुधला साहब को बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो चेयरमैन साहब है जो माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन थी, उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और बहुत अच्छा जॉब मेला था। और हम लोग काफ़ी बहुत लोग भी हम लोग राउंड भी लिए थे, जो लोगों से बात भी किए थे। काफ़ी कंपनीज़ में काफ़ी जॉब्स के वैकेंसीज है, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर ये जॉब मेला सक्सेस होगा। और मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग यहाँ पे कंपनीज आए हुए हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो लोग इस जॉब मेले को सीरियसली लें और जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसके ऊपर एक्शन लें और जो भी जॉब आप क्रिएट कर रहे हैं उनको लोग को जॉब देना चाहिए। और ऐसा भी बहुत से कंपनी ऐसे थे कि ऑलरेडी वो लोग जॉब में लेटर्स भी दे दिए जॉब के तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों ने भी किया। बट लेकिन हमारा ओवरऑल जो हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो इसमें मेहनत थी उसका मैं उसकी बहुत दाद देता हूँ। स्पेशली बुधला कोतवाला साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करे, बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, उनको पूरा एक्सपीरियंस है। और ताहिर भाई भी यहाँ पे हैं हमारे, बहुत हमारे ख़ास दोस्त भी हैं और उर्दू अकेडमी भी बहुत अच्छा करते हैं। बट उर्दू अकेडमी के चेयरमैन हैं, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग मिल के इसको आगे बढ़ाएंगे। ये जितने जॉब मेले क्रिएट करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे सीएम साहब का मेन फोकस है एजुकेशन और जॉब्स के ऊपर है। जितना भी अगर आप देखेंगे तो सीएम साहब ने, हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने हर थोड़े दिन को हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम ले रहे हैं और उनका मेन फोकस एजुकेशन है और मेरे ख्याल में और जॉब क्रिएशन है। ऑलरेडी 1 लाख के ऊपर जॉब हम ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, दे चुके हैं। और लेकिन जो 10 साल में दूसरी गवर्नमेंट जो नहीं की थी, हम लोग ने 1-2 साल में हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे सीएम साहब ने करके बताया। उम्मीद करते हैं कि हम और आगे से ज़्यादा जॉब तेलंगाना के लोगों को दें और यूथ को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट में जो डेवलपमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा लगता है कि जहाँ पे जॉब लोग बहुत कम जॉब्स के लोग के लिए नहीं है, वहाँ पे भी हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये ऐसा मेले करेंगे। और जहाँ पे भी लोग बड़े बड़े कंपनीज, आप तो कंपनीज आए हुए, इंशाल्लाह कोशिश करके और बड़े कंपनीज भी लगाएंगे। ये पहली टाइम हमने अटेम्प्ट किया है, कोशिश किया है। इंशाल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद है कि हमारी अटेम्प्ट जो कोशिश है उसको वो कामयाबी होगी। और जितने भी लोग माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में जितने भी स्टाफ है, मेंबर्स हैं, हमारे सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब है और हमीद साहब है, जितने भी लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा और मेले आगे करने की कोशिश करेंगे। नहीं देखिए, ये तो बहुत दुख की बात है, उसमें ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। कोशिश हम वही दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और बहुत गलत हुआ है, जब एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं किसके भी हाथ में नहीं रहते, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। बट लेकिन हमारे कंडोलेंसेस जो भी लोग उनके इंतकाल है उनके फैमिलीज़ के लिए मैं कंडोलेंस देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए कि इस इर्रिपेरेबल लॉस
కోటేశ్వరరావు గారు, చెప్పండి. నిన్న విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. అంటే ఇలాంటి తరహా ప్రమాదం జరగడం ఇదే మొదటిసారి అని అంటున్నారు. దీన్ని ఎవరి బాధ్యులుగా చేయాలి? మానవ తప్పిదం అనుకోవచ్చా, సాంకేతిక లోపమా? ఈ ప్రమాదం గురించి మీరేమంటారు? సాంకేతిక లోపం అని చెప్పడానికి లేదు. గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు వీటన్నింటినీ చూసినప్పుడు యాజమాన్య నిర్వహణ లోపం అనేటువంటిది ప్రధానంగా కనిపిస్తూ ఉంది. 20 మందికి పైగా పనిచేయాల్సినటువంటి చోట 12 మందితోనే నడిపిస్తున్నారు అనేటువంటిది తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చినటువంటి ఒకటి. ఇదే విధంగా అన్ని విభాగాల్లో తక్కువ సంఖ్యతో, అంటే అవసరమైన వారికంటే తక్కువ సంఖ్యతోటి సిబ్బందిని నిర్పిస్తున్నారు. దానికి ఒక ప్రైవేటీకరణ, దీర్ఘకాలంలో ప్రైవేటీకరణలో భాగంగా పర్మనెంట్ ఉద్యోగులు రిటైర్ అయినప్పుడు ఆ స్థానాలని దాదాపు 6,000 స్థానాలని భర్తీ చేయలేదని, అదేవిధంగా 6,000 మంది కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల్ని ఏదో ఒక శాఖతో తొలగించారని, 2,000 మంది ఉద్యోగులకి విఆర్ఎస్ ఇచ్చి బయటకు పంపారనేటువంటిది కార్మిక సంఘాలు చెప్తున్నటువంటి అంశం. ఇవన్నీ కూడా అంటే ప్రైవేటీకరణ జరిగినప్పుడు సిబ్బంది తక్కువగా ఉంటే వచ్చేటువంటి వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అవుతారు అనేటువంటి దానిలో భాగంగా చేస్తున్నది ఒకటి. రెండోది, ఇది 3 దశాబ్దాల ఈ ఫ్యాక్టరీలో అనేక యంత్రాలు సహజంగానే అరిగిపోయి కావచ్చు, లేకపోతే ఇతరత్ర కారణాలతోటి నాసిరకంగా మారినటువంటి దాన్ని రీప్లేస్ చేయాలి ఎప్పటికప్పుడు. ఎప్పటికప్పుడు రీప్లేస్ చేయకపోయేట్లయితే ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతాయని గతం నుంచి కార్మిక సంఘాలు కోరుతూనే ఉన్నాయి. అలాంటి రీప్లేస్మెంట్కు ఒక 10,000 కోట్లు కేటాయించాలని కూడా గతంలో కుమారస్వామి గారు మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో కూడా కార్మిక సంఘాలు కోరాయి. కానీ వాటన్నిటినీ కూడా నిర్లక్ష్యం చేసి ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏమి సంబంధం లేదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసిన కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగిందనేటువంటిది ఒకటైతే, ఈ ప్రక్రియలో ప్రొసీజర్ని పాటించకపోవడం అనేటువంటిది ఒకటి. అదేవిధంగా నాసిరకం పదార్థాలని ఈ ప్రక్రియలో మ్యాంగనీస్ ఇట్లాంటి వాటిని నాసిరకం పదార్థాలను వినియోగించడం కూడా ఒక కారణం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అందువలన ప్రభుత్వానికి లేదా యాజమాన్యానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే దీన్ని, ఈ విచారణను ఏదో ఒక నామకే వాస్తేగా మార్చకుండా, లేకపోతే తమకు అనుకూలమైనటువంటి నివేదికలు ఇప్పించుకోవడం కాకుండా వాస్తవాలను నిర్ధారించాలని, భవిష్యత్తులో మళ్ళా ఇలాంటి ప్రమాదాలను జరగకుండా నివారించాలనేటువంటిది నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నా. మొత్తం మీద చెప్పాలంటే యాజమాన్య నిర్వహణ లోపం, మెయింటెనెన్స్ ప్రధానమైనటువంటి లోపం, నాసిరకం పదార్థాలు లేదా కొన్ని హోస్ పైప్ లాంటి వాటిని కూడా వేయాల్సినటువంటి చోట్ల, లేకపోతే పని కానిచ్చేసేయండి అని చెప్పేసి యాజమాన్యం కార్మికుల మీద ఒత్తిడి చేయటం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా లోపాలు ఉన్నాయనేది కార్మికులు చెప్తున్నటువంటి అంశం. అందుకని దాని మీద విచారణ జరపాలి. బాధ్యులైనటువంటి వాళ్ళని, ముఖ్యంగా అధికార యంత్రాంగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని శిక్షించాలని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. రైట్ కోటేశ్వరరావు గారు. విజయభాస్కర్ గారు, చెప్పండి. సాధారణంగా మనం 45-46 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉంటేనే మనం తట్టుకోలేము. అలాంటిది 1500 డిగ్రీల హీట్ ద్రవం మీద పడిందంటే ఊహించడానికే చాలా భయంకరంగా ఉంది. అంటే అక్కడ కోటేశ్వరరావు గారు చెప్పినట్టు సేఫ్టీ మెథడ్స్ ఏదైనా ఉంటే ఇంత ప్రమాదం జరిగేది కాదని అనుకోవచ్చా? అంటే ఇప్పుడు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ దశాబ్దాలుగా కొన్ని ఒడిదుడుకులకి లోనవుతున్నమాట వాడుతుంది. అయితే రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాటిని సరిదిద్దడానికి 11,740 కోట్ల వరకు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్కి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి రాష్ట్ర కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా సెకండ్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ మూతబడి ఉంది.
ఆ మూతపడిన సెకండ్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇంకా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ అవి రెండు ప్రధానంగా కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ 2 సంవత్సరాల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే దీనికి నిర్లక్ష్యం కారణమా, లేకపోతే సాంకేతికంగా వచ్చిన సమస్య, లేకపోతే ఇంకేమన్నా సమస్యలు ఉన్నాయా అనేది ఈ త్రిసభ్య కమిటీని బొకోరోలో ఉన్నటువంటి బొకోరో స్టీల్ ప్లాంట్ కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ ని పిలిపించడం జరిగింది. ఆల్రెడీ వాళ్ళు విశాఖలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళ త్రిసభ్య కమిటీతో ఇప్పుడు కేంద్ర మంత్రి కూడా ఈ టైంలో సమావేశం అయి ఉంటాడు. ఆ త్రిసభ్య కమిటీతో సమావేశమైన తర్వాత ఆ త్రిసభ్య కమిటీ నివేదిక త్వరితగతిన ఇవ్వమని ఆదేశిస్తారు. ఆ త్రిసభ్య కమిటీ క్షుణ్ణంగా నిపుణుల కమిటీ కాబట్టి ఆ త్రిసభ్య కమిటీ ఈ జరిగిన పరిణామాల మీద క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి మనకి నివేదికలో తేటతెల్లం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ ఇలాంటి సంఘటనే ఇంతకుముందు SMS 1లో అనుకుంటాను 2012లో, అప్పుడు కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్న సమయంలో అనుకుంటాను 2012లో 19 మంది చనిపోవడం జరిగింది ఇదే స్టీల్ ప్లాంట్ లో 2012. మరి 19 మంది అప్పుడు కూడా చనిపోయి ఉంది. మరి అదే విధంగా 2012 తర్వాత దీనికి సంబంధించి ఇదే విధమైనటువంటి ఘట్టం నిన్న సాయంత్రం 4:30 ప్రాంతంలో చోటు చేసుకుంది. 8 మంది చనిపోయారు, కొంతమంది తీవ్రంగా గాయపడి కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్లో, కిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఇలా క్షతగాత్రులుగా వాళ్ళు ప్రాణాపాయం నుంచి చికిత్స పొందుతున్న సందర్భం. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రులు మీరు మీ ఉపోద్ఘాతంలో మీరు ప్రస్తావించినట్లు కేంద్ర మంత్రులు హుటాహుటిన రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూటమి ప్రభుత్వ రథసారథి వెంటనే స్పందించి ఆయన కలెక్టర్తో, అదేవిధంగా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉన్నతాధికారులతో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శితో, అదేవిధంగా కేంద్రంతో చర్చలు జరిపాడు. వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడు ప్రమాదం ఎలాగో జరిగింది, ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత అదేవిధంగా మానసీయ మీద ఉన్న వాళ్ళకి మంచి కార్పొరేట్ వైద్యం అందించమని చెప్పారు. పోతే ఇది మహా విపత్తు, ఇలాంటి దుర్ఘటన జరగకుండా జాగ్రత్తలని భవిష్యత్తులో తీసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. అయితే ఈ త్రిసభ్య కమిటీ నివేదిక పైన పూర్తిగా ఆధారపడి ఉంది. ఆ త్రిసభ్య కమిటీ ఇచ్చే నివేదికను బట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందిస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ మరమ్మతులకు సంబంధించి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ అభివృద్ధికి ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకోవాలనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్పుడు ఇంకా ప్రత్యేకంగా ఇప్పటికే సెకండ్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ ని ఓపెన్ చేయించిన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, అదేవిధంగా 11,740 కోట్ల వరకు ఆర్థిక సాయం చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం తిరిగి ఈ సంఘటనని దృష్టిలో ఉంచుకుని త్రిసభ్య కమిటీ ఇచ్చే నివేదికను అనుసరించి భవిష్యత్తులో మరిన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తప్పకుండా తీసుకుంటుంది. ఇందులో సందేహం లేదు. మీరు ప్రస్తావించినట్లుగా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ఎక్స్గ్రేషియో, అదేవిధంగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి అయితేమి, అదేవిధంగా వాళ్ళ వేతనాలకు సంబంధించి వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి అది పిఎఫ్లు అయితేమి, గ్రాట్యుటీలు అయితేమి, అదేవిధంగా వాళ్ళ కుటుంబంలో శాశ్వత ఉద్యోగ ప్రాతిపదికన కుటుంబంలో ఒకరికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడమే, ఇవన్నీ తక్షణమే ప్రకటించడం జరిగింది. అదేవిధంగా పోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన మంత్రులు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అదేవిధంగా లోకేష్ బాబు గారు, వాళ్ళిద్దరు విశాఖ నగరంలోనే ఉన్నారు. వాళ్ళు అక్కడ అందుకు సంబంధించినటువంటి అన్ని నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఎప్పటికప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నారు. అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్న ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ఈ జరిగిన విషాదం, విపత్తు లోకం దిగ్భ్రమం చెందిన మానవ మాత్రమే. సంఘటన జరిగిన తర్వాత మన దృష్టికి వచ్చినప్పుడు మనం
సంతాపం తెలియజేయడం, అదేవిధంగా వాళ్ళ కుటుంబాలకి తగిన సహాయం చేయడం, అదేవిధంగా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ కుటుంబాలకు అండగా నిలబడడం, అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా నివారించడానికి చర్యలు తీసుకోవడానికి కృషి చేయడం, ఇవి మాత్రమే మనం ముందున్నటువంటి విషయాలు. కాబట్టి ఏమాత్రం రాష్ట్ర కూటమి ప్రభుత్వం అశ్రద్ధ చూపదు, అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అశ్రద్ధ చూపకుండా వీళ్ళ కుటుంబాలకు సంబంధించి అయితేమి, విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పురోగతికి సంబంధించి అయితేమి మంచి చర్యలు తీసుకుంటుందని, ఆ విధంగా బాధితులకు అండగా ఉంటుందని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటాను. రైట్. విజయభాస్కర్ గారు, అసలు ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఇచ్చే పరిహారం కంటే కూడా ప్రమాదం జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది కదా? కరెక్టే మీరు అన్నది. ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అనే సామెత ఉంది. కానీ అనూహ్యంగా జరిగే పరిణామాలు ఉంటాయి కొన్ని. అది ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్, ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో నూక్ అండ్ కార్నర్స్ లో అనూహ్యంగా కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి. తర్వాత సంఘటనలు జరిగిన తర్వాత లోకం చూస్తుంటాయి. ఆ తర్వాత వీటికి సంబంధించి నిపుణుల కమిటీని వేయడం, వాళ్ళు నివేదికలు ఇవ్వడం, ఆ నివేదికలను అనుసరించి ఆ ప్రభుత్వాలు చర్యలు చేపట్టడం అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఒడిదుడుకుల్ని ఇప్పుడు ఆ నివేదికలో ప్రస్తావిస్తారు. మరమ్మతులు ఏ మేరకు చేయాలా, ఆధునికంగా మరలా ఏమైనా సమకూర్చాల్సిన పరికరాలు ఉన్నాయా, అదేవిధంగా యాజమాన్య లోపం, విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ యాజమాన్య లోపం ఉందా, అక్కడ అక్కడ ఉద్యోగుల నిర్లక్ష్యం ఏమన్నా ఉందా, అదేవిధంగా విశ్లేషకులు కోటేశ్వరరావు గారు ప్రస్తావించినట్టు ఏమన్నా ఈ దశాబ్దాల కాలంగా ఉన్నటువంటి ఈ పరికరాలు ఏమన్నా అరిగిపోయాయా, మరి అరిగిపోయిన పరికరాల స్థానంలో నూతనంగా ఏమేమి పరికరాలు ఏర్పాటు చేయాలా, ఇవన్నీ క్షుణ్ణంగా త్రిసభ్య కమిటీ బొకోరో నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ నిపుణుల కమిటీ పరిశీలించి స్పష్టమైన నివేదిక ఇస్తుంది, అందులో సందేహం లేదు. అదేవిధంగా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ అభివృద్ధికి ఏమేమి చర్యలు తీసుకోవాలా, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి విపత్తులు జరగకుండా ఎలాంటి మార్గాలు అనుసరించాలా, అన్నిటి మీద మనకు నివేదిక త్వరలో వస్తుంది. దాన్ని బట్టి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పందిస్తాయి, ఇందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. రైట్. మురళి గారు, అక్కడ కార్మికులు ఏమంటున్నారంటే టెక్నికల్ ఉన్న వర్కర్స్ను తగ్గించారు, పని ఒత్తిడి పెరిగింది, నిర్వహణ లోపం కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, అందుకే ప్రమాదం జరిగింది అంటున్నారు. మీరేమంటారు? మురళి గారు, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? అమ్మా నమస్తే. నమస్తే విద్యా గారు, నమస్కారం అండి. ముందుగా డిబేట్ లో పాల్గొంటున్నటువంటి విజయభాస్కర్ గారికి, అదేవిధంగా కోటేశ్వరరావు గారికి నమస్కారం. ఇది నిజంగా చాలా దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసేటువంటి ఘటన. ఒక రాష్ట్రమే కదా, యావత్తు దేశం కూడా దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యేటువంటి విషయము. ఎందుకంటే ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి స్టీల్ ప్లాంట్ అంటే విశాఖ అనగానే గుర్తొచ్చేటువంటి అంశం స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది. ఇది ఒక మన ఉనికికి చిహ్నంగా కూడా మనం భావించాం. గతంలో ప్రైవేటీకరణని వ్యతిరేకించినటువంటి విషయాలు కావచ్చు, దాన్ని మళ్ళీ డిక్లరేట్ చేసుకున్నటువంటి క్రమంలో ఇటువంటి ఘటన జరగడం అనేది నిజంగా బాధాకరమైనటువంటి విషయం. అయితే ఇప్పటికే అందరూ స్పందించాల్సినటువంటి తీరులో కేంద్ర మంత్రులు కావచ్చు, కేంద్ర సహాయ మంత్రులు కావచ్చు, కేంద్ర మంత్రులు కుమారస్వామి గారు, అదేవిధంగా కేంద్ర సహాయ మంత్రి కూడా మనకి ఆంధ్ర నుంచే ఉన్నారు, శ్రీనివాస గారు, అదేవిధంగా వీళ్ళందరూ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు హుటాహుటిన ఏదైతే కూటమి సభ ఉన్నప్పటికీ కూడా తిరుపతిలో దాన్ని అప్పటికప్పుడే వాయిదా వేయడం జరిగింది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందరూ పాల్గొనాల్సి ఉన్నప్పటికీ కూడా. అయితే బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టు జరగకుండా ఉంటే బాగుంటుంది, ప్రివెన్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అయినప్పటికీ కూడా ప్రమాదాలు అనేవి అనుకోకుండానే జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇటువంటి ప్రమాదం అనేది స్టీల్ ప్లాంట్ చరిత్రలో ఎప్పుడు జరగలేదన్నటువంటి విషయం నిపుణులు కావచ్చు, అక్కడ కార్మికులు కావచ్చు చెప్పేటువంటి విషయం. మీరు చెప్పినట్టు ఇక్కడ పని ఒత్తిడికి సంబంధించో లేకపోతే వ్యక్తులకి సంబంధించినటువంటి అంశంగా ఇది పూర్తిగా సాంకేతిక సంబంధించింది. మీరు చెప్పినట్టు వాటి నాణ్యత ప్రమాణాలని లేకపోతే పాత వాటిని ఇప్పటికీ కొనసాగించడంలో కావచ్చు, అటువంటి వాటి పట్ల జాగ్రత్త వహించాల్సింది తప్ప ఇది షిఫ్ట్ లో లేకపోతే కార్మికులు ఎప్పుడు చెప్పేటువంటి విషయాలు దానికి సంబంధించినది కాదు. ఎందుకంటే లాడిల్ అనేది అచ్చులు ఏవైతే మనం ఉక్కు తయారు చేస్తామో వాటికి సంబంధించి అది లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉండి, లిక్విడ్ ఫామ్ లో నుంచి మనకి ఏ రకాలైనటువంటి రూపాలు షేప్స్ తయారవడం కోసం వెళ్ళేటువంటిది ఆ లాడిల్ అనేది. అది ఎలా ఉంటుందంటే మీకు హ్యాండిల్ ఒక బకెట్ వేలాడుతూ వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో అలా హ్యాంగింగ్ రూపంలో వెళ్తుంది. తర్వాత అది ఫ్లో అయిన తర్వాత లిక్విడ్ అనేది అచ్చుల్లోకి వెళ్తుంది. అయితే అది వెళ్లే క్రమంలో ఎప్పుడైనా కూడా ఏంటంటే లిక్విడ్ అనేది ఎగిరిపడడం లేకపోతే ఆ వేగానికి అది దొర్లిపడడం లాంటి చిన్న చిన్న అరుదైన ఘటనలు జరుగుతుంటాయి తప్ప
ఆ ల్యాడిల్ అనేది దాదాపుగా 150 టన్నులు వెయిట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటిది ఒక్కసారిగా పేలిపోవడం వల్ల దాదాపు 20 మీటర్ల వరకు కూడా అదంతా కూడా ఎగిరిపడ్డం, ఆ శరీరాలు గుర్తుపట్టలేనటువంటి పరిస్థితులు వెళ్ళిపోవడం అనేది నిజంగా ఆ కుటుంబ సభ్యులకి నా యొక్క తీవ్రమైనటువంటి ప్రగాఢ సానుభూతిని జనసేన పార్టీ తరఫున తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మెట్రో టీవీ ద్వారా ఎవరైతే మృతులు ఉన్నారో గోల్డ్ కుమార్ గారు, అదేవిధంగా జీవి అప్పారావు గారు, ప్రభాకర్ రావు గారు, అదేవిధంగా జి భానుకుమార్ గారు, కృష్ణ నాగు గారు, రమణ గారు, అదేవిధంగా త్రినాథ్ గారు, ఎస్ అప్పల్ రాజు గారు, అలాగే మరో వ్యక్తి పేరు తెలియదు, వారికి అందరికీ కూడా వారి కుటుంబాలకి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. దీనిపైన ఇప్పటికే త్రిసభ్య కమిటీని వేయడం జరిగింది. వారి యొక్క నివేదిక వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడైతే లోపాలు ఉన్నాయో వాటిని పూర్తిగా సమూలంగా చేయాల్సినటువంటి ప్రక్షాళన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే స్టీల్ ప్లాంట్ కి దాదాపుగా 2 లక్షల కోట్ల విలువ చేసేటువంటి భూములు ఉన్నాయని మనం పదే పదే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. మరి వాటిని చేయగలిగితే ఈ యొక్క ఒక ఉన్నత ప్రమాణాలతో ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది దేశంలోనే ప్రైవేట్ స్టీల్ ప్లాంట్ కి ధీటుగా అత్యున్నతమైనటువంటి స్టీల్ ప్లాంట్ గా రూపొందేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇప్పటికి ప్రభుత్వం దానిపైన దృష్టి సారిస్తా ఉంది. ఇప్పటికే కొంచెం కొంచెం వాటిని సరిదిద్దుకుంటూ వచ్చే క్రమంలో గతంలో ఉన్నటువంటి లోపాలు కావచ్చు, గతంలో జరిగినటువంటి నిర్లక్ష్యాన్ని కావచ్చు, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సరిదిద్దుకుంటూ వస్తూ ఉంది. అయితే ఈ క్రమంలోనే ఇది జరగడం అనేది నిజంగా బాధాకరమైనటువంటి విషయం. త్రిసభ్య కమిటీ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ లోపాలు ఉన్నాయన్నటువంటి విషయాల్ని పూర్తిగా దాన్ని సమన్వయపరుచుకున్న తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పటికే ఎక్కడా కూడా క్షతగాత్రులు కావచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళకి అందించినటువంటి వైద్యం విషయంలో కావచ్చు పూర్తి ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకునింది. అదేవిధంగా అసలు అవకాశం లేనటువంటి ఒక అంటే సాధారణమైనటువంటి హామీ కాదు కుమారస్వామి గారు ఇచ్చింది. ఎందుకంటే కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు రెగ్యులరైజ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టతరమైనటువంటి ప్రక్రియ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యోగులకు సంబంధించి. అయితే వాళ్ళ కుటుంబాలకు భరోసా ఇవ్వాలి. ఒక కుటుంబ పెద్ద మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక ప్రాణం ఆ ఇంట్లో కోల్పోతే ఆ ఇంటిల్లిపాదికి జీవనోపాధి కావచ్చు, పిల్లలు చదువులు, పెళ్లిళ్ళు, అనేకమైనటువంటి బాధ్యతలు ఉంటాయి కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకి అదేవిధంగా శాశ్వత ఉద్యోగులకి ఇద్దరికి సమానంగా నష్టపరిహారాన్ని ఏవైతే వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి ఇన్సూరెన్స్లు, క్లెయిమ్లు అటువంటివి కాకుండా 25 లక్షల రూపాయల యొక్క నష్టపరిహారాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎవరైతే కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఉన్నారో వారికి కానీ, లేకపోతే శాశ్వత ఉద్యోగులు ఉన్నారో వాళ్ళకి కానీ కుటుంబంలో శాశ్వత ఉద్యోగాన్ని ఇస్తానని కూడా చెప్పడం ప్రకటించింది. ఇది నిజంగా ఒక సానుకూలమైనటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలకి ఎంతో కొంత అంటే పోయిన వారిని మనం తిరిగి తీసుకురాలేం, కానీ వాళ్ళ కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఒక భరోసాని కలిగించడం అనేది ఒక సానుకూలమైనటువంటి అంశం. అదేవిధంగా వాళ్ళు పర్మనెంట్ చేస్తామని కూడా చెప్పారు. కాంట్రాక్ట్ ఇప్పటి వరకు చేస్తున్న వారికి శాశ్వత ఉద్యోగాన్ని కూడా ఇస్తాము, దాని అవసరమైతే కేంద్ర కేబినెట్ లో కూడా మాట్లాడి కూడా అటువంటి నిర్ణయాన్ని కూడా తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా కుమారస్వామి గారు ప్రకటించారు. అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అయితే ఆసుపత్రికి వెళ్లి క్షతగాత్రులను సైతం పరామర్శించి వారి యొక్క యోగక్షేమాల్ని తెలుసుకోవడం జరిగింది. అందరూ కూడా హుటాహుటిన స్పందించారు. అయితే దీనికి మీరు చెప్పినట్టుగా ఇటువంటివి జరగకుండానే ఉండాలి. ఈ బాధాకరమైనటువంటి ఇటువంటి దుర్ఘటనలు అనేవి జరగకుండా, ఎందుకంటే యావత్ రాష్ట్రం కూడా ఒక శోక సముద్రంలో ఎండిపోయిందనాలి. ఎందుకంటే స్టీల్ ప్లాంట్లు ఎక్కడ జరిగినా కూడా మనకి దృష్టి అంతా కూడా వేగంగా ఉంటుంది, కేంద్ర మీడియా కావచ్చు, లేకపోతే ఒక విషయం కాబట్టి ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఖచ్చితంగా కూటమి ప్రభుత్వం దానిపైన చర్యలు తీసుకుంటుంది. దీనికి ఏదైనా బాధ్యతలు, నిర్వహణ లోపము, నిర్లక్ష్యం ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళపైన కఠిన చర్యలు అయితే ఉంటాయని చెప్పి మేము తెలియజేస్తాం. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఎక్స్గ్రేషియాకి అయితే వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు, ఇంకా మాకు న్యాయం కావాలంటున్నారు. ఏదో ఇక్కడ ఎక్స్గ్రేషియాతో ఇక్కడ చేతులు దులుపుకునేది ఏం లేదండి. ఇక్కడ ఎక్స్గ్రేషియా అనేది ప్రాణానికి సమానం కాదండి. అది ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినా, ఎన్ని లక్షల రూపాయలు ఇచ్చినా వాళ్ళ ప్రాణాలకు విలువ కట్టట్లేదు. కానీ వాళ్ళపైన ఆధారపడినటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలకి ఒక భరోసా, ఒక నైతికంగా మేము మా కుటుంబ పెద్దను కోల్పోయినటువంటి కుటుంబానికి ఒక అగమ్య గోచరమైనటువంటి పరిస్థితి నుంచి మేమున్నాము అన్నటువంటి ఒక భరోసా, ఒక చేయూతని ఇవ్వడం కోసం మాత్రమే ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ప్రభుత్వాలు నష్టపరిహారం ఇస్తాయి తప్ప వాటితో ఆ ప్రాణాలకి విలువ కట్టేటువంటి ఆలోచన ఉండదు. వాళ్ళతో ఏదైనా ఉంటే సమన్వయపరుస్తారు, కుటుంబాలతో కూర్చొని మాట్లాడతారు. వాళ్ళకి ఇంకేదైనా వాళ్ళకి డిమాండ్లు, వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు ఏదైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా వాటిని కూడా తెలుసుకొని వారికి పూర్తి స్థాయిలో అన్ని రకాలుగా వారిని ఆదుకునేదానికైతే తప్పకుండా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది సమాజం కావచ్చు, లేకపోతే ప్రభుత్వం కావచ్చు, అండగా నిలబడి నైతికంగా వాళ్ళందరూ బాధ్యత తీసుకోవాల్సినటువంటి సమయం ఇది. ఎవరైనా సరే వారికి మానసిక ధైర్యాన్ని నింపి ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు మేమంతా మీతో ఉన్నాము అని చెప్పడం కోసం చేసేటువంటి ఈ నష్టపరిహారమే. కాబట్టి ఇది ఒక నష్టపరిహారం కూడా మనం అనలేము, దాన్ని పరిహారం చేయలేము, కానీ దాని నష్టాన్ని భర్తీ చేయడం కోసం చేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నంగా మాత్రమే మేము భావిస్తాం. రైట్ మురళి గారు. మొయినుద్దీన్ గారు,
మొయినుద్దీన్ గారు, లోకేష్ గారు ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడుతూ ఇంత పెద్ద ప్రమాదం జరిగింది, జగన్ అసలు పరామర్శించడానికి కూడా రాలేదు అంటూ ఆయన అయితే ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీనికి మీ సమాధానం ఏంటి? నమస్కారం మేడం. మీకు మొయినుద్దీన్ గారు సెంటర్లో పెట్టుకోండి మీరు పెద్దలకు ఫ్రేమ్. ప్యానెల్ పెద్దలకి నమస్కారాలు మేడం. ఇది పూర్తిగా బాధ్యత రాహిత్యం అనేది ఇక్కడ ప్రస్ఫుటంగా కనపడుతుంది మేడం. ఇలా అంటున్నారు కార్మిక సంఘాలు లేదే కార్మికులు లేరు. ఆ కార్మికుల సంఘాలు ఉండబట్టే ఈ రోజు భారతదేశంలో 4 మెతుకులు కార్మికులు తింటున్నారనేది సత్యము సత్యము సత్యం. ఈరోజు లోకేష్ గారు చెప్పిన మాటలు ఎంత బాధాకరం ఉన్నాయంటే, నేను మీతో మాట్లాడేదారు రాలేదు, మృతుల కుటుంబాలతో మాట్లాడదారు, మీరు ఎవరు వచ్చేదానికి అని బాధ్యత రాహిత్యంగా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు మేడం. ఎందుకంత కోపం వస్తుంది అతనికి? ప్రతి చోట కోపం వస్తుంది. మీరు జస్ట్ వాళ్ళు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించే దానికి 5 సంవత్సరాల వరకే మాత్రమే ఇచ్చారు మేడం. ఏ విధంగా ఈ యొక్క స్టీల్ ప్లాంట్ మూసేయాలి, ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేయాలి అనే దృఢ సంకల్పంతో ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఉన్నది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సమయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకటే చెప్పారు, ఈ యొక్క ఉక్కు కర్మాగారం రక్షించే బాధ్యత నాది. ఒకవేళ అమ్మేటట్టయితే ఈ యొక్క ఉక్కు కర్మాగారాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమే కొంటుంది, దాని పరిహారం చెల్లిస్తుంది. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో దీన్ని ప్రైవేటు పరం చేసేదానికి వీలు లేదని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు కుండ బదులు కొట్టి చెప్పేశారు. కుమారస్వామి గారు కూడా చెప్పారు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్లనే ఈ రోజు ఈ ఉక్కు కర్మాగారం నిలబడి ఉన్నది. ఆయన వల్లనే, ఆయన కృషితోనే ఈ ఉక్కు కర్మాగారం ప్రైవేటీకరణ చెందలేదు అని ఒక కేంద్ర మంత్రి బహిరంగంగా చెప్పిన పార్లమెంట్లో చెప్పారు. మరి ఈ రోజు అంటారు లోకేష్ గారు అంటే అతనికి మైండ్ ఉందా లేదా, అతను ఏం అనుకుంటున్నాడు, నేను ఈ రాష్ట్రానికి రాజు అనుకుంటున్నాడు, ఏమో మాకైతే అర్థం కావడం లేదు అంటున్నాడు. ఎప్పుడో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రైవేట్ పరం చేయాలి అనుకున్నాడు, ఎప్పుడో మేము రాబట్టి దీన్ని సరిపోయింది అంటున్నారు. ఇంతకంటే బాధ్యత రాహిత్యమైనటువంటి స్టేట్మెంట్ ఉంటుందా మేడం? అయ్యా లోకేష్ గారు, మీకు 5 సంవత్సరాలే ఈ రాష్ట్రానికి పరిపాలించమని ఇచ్చింది. ఇంక 2 సంవత్సరాలు అయిపోయి ఇంక 3 సంవత్సరాలు ఉంది. మీరు రాజులు కాదు ఈ రాష్ట్రానికి. జస్ట్ యువర్ కస్టోడియన్, ఆఫ్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్. దట్స్ ఆల్. నో మోర్ క్వశ్చన్, నో మోర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. మీరు ఏదో మా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, మా దగ్గర అధికారం ఉంది, లక్షల కోట్లు లూటు చేసి పెట్టేశాము, రేపు 10,000కు 20,000కు ఓటు పెట్టి కొంటాము అనే ఒక గర్వంతో ఈ రోజు ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏమంటున్నారు, మీడియా ప్రెస్ పర్సన్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే దానికి జవాబు చెప్పాలి. అది వదిలిపెట్టి మీరు వైఎస్ఆర్సీపీ టైంలో ఈ విధంగా అడిగారా, ఈ విధంగా మాట్లాడారా, ఇదేనా క్వశ్చన్స్ ఈరోజు ప్రభుత్వం నుండి మీరు ప్రజలకు చెప్పవలసిన సమాధానం ఇదేనా? ఆయన సార్ మా తమ్ముడు అంటున్నారు 25 లక్షలు ఇచ్చేశామని. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సమయంలో జరిగితే ప్రతి ఒక్కరికి ₹1,00,00,000 ఇచ్చాము. ఇక్కడ ప్రాణ విలువ కాదు, బాధ్యతతో ఆ కుటుంబం యొక్క పోషణ ఏ విధంగా జరగాలి, వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తు ఏంది, దానిపైన ఆధారపడి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సమయంలో ₹1,00,00,000 ఇచ్చారు. 20 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చేసి మేము వచ్చేసాము, పెద్ద డబ్బు ఖజానా ఇచ్చేసాము అని. కేవలం ఇది ఎందుకు జరిగిందంటే, ఎవరైతే సీనియర్లు, ఎవరైతే నిపుణులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ తొలగించేశారు. అందరినీ తొలగించేసి ఒరిస్సా వేరే చోట పంపించేశారు. దాదాపు 1,500 మందిని మంచి నిపుణులను విఆర్ఎస్ తీసి పంపించేశారు. ఎందుకు? ప్రైవేట్ పరం చెయ్యాలి. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్. అక్కడ మోడీ ఏం చెప్తే ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు జీ హుజూర్. మీరు ఏదైతే చెప్తే అదే యజమాని గారు, మీరు ఏ విధంగా చెప్తే చేస్తాము. ఈ యొక్క ఉక్కు కర్మాగా నాశనం చేసేసి, ఇది పనికి రాకుండా చేసేసి దీన్ని మనం ప్రైవేట్ పరం చేసేద్దాము, నష్టాల్లో వస్తుంది. ఎంతో మంది త్యాగాలతో ఏర్పడినటువంటి ఉక్కు కర్మాగారాన్ని ఈ రోజు వీళ్ళొక దుష్ట ప్రయత్నాలతోనే ఈ రోజు ఈ యొక్క యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ఇంతమంది చనిపోయేదానికి కారణమైంది. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందే 2021 మూసేశారు. ఎందుకు? ప్రైవేట్ పరం చేసేయాలని, దిగుమతి లేదు, అది లేదని. కనీసం
కనీస జ్ఞానం ఉంటే, కనీసం ఎంతో మంది త్యాగాలతో ఏర్పరచుకున్న ఉక్కు కర్మాగారాన్ని ఈరోజు మీరు ప్రైవేట్ పరం చేసేదానికి నిపుణులు తొలగించేసి అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులు పెట్టుకొని ఎటువంటి నైపుణ్యత లేని వ్యక్తులను మీరు టెక్నీషియన్లు పెట్టుకొని చేసినందువల్లే ఈ రోజు ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఇక్కడ వైఎస్ఆర్సీపీ రాజకీయం చేయడం లేదు, ఇక్కడ ప్రభుత్వంలో ఉండేవాళ్ళు చేయాలి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాలేదు, జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఎట్టుపోతారు, అందరికంటే ముందు వచ్చింది అక్కడ వైఎస్ఆర్సీపీ వారే, తర్వాత టీడీపీ జనసేన వాళ్ళు 4 గంటల తర్వాత వచ్చారు. దాన్ని మర్చిపోవద్దు. ఎవరు ముందు వచ్చారా, ఎవరు వెనుక వచ్చారా, ఇక్కడ ఎందుకు జరిగింది యాక్సిడెంట్ అనేది ముందు అందరికంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నిపుణుల కొరతతోనే ఈ యొక్క దుర్ఘటన జరిగింది. ఈ రోజు ఇంత దుర్ఘటన, ఇంత మంది చనిపోయారంటే దానికి కారణము బాధ్యత వహించవలసింది చంద్రబాబు నాయుడు గారే. ఎందుకంటే నిపుణులు తొలగిస్తా ఉంటే, నిపుణులు వేరే చోటుకు మారుస్తా ఉంటే కనీసం నోరెత్తి మాట్లాడలేదు, కనీసం మైల్స్ కేటాయించిందన్నా కూడా ఏ రోజు పార్లమెంట్ లో దాన్ని ప్రస్తావన తీసుకురాడు. ఎప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తిట్టడము, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద నిందలేయడము, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఏదో ఒకటి చెప్పి దుష్ప్రచారం చేయడము, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఇతరు హిందూ కాదు, ఇతరు క్రిస్టియను అని ఇట్లాంటి మాటలు చెప్పడము. దీంతో వీళ్ళు ఈ 2 సంవత్సరాలు పబ్బం కొడుకున్నారు. ఇదే శ్రద్ధ ఒకవేళ ఉక్కు కర్మాగారం పెట్టి ఉంటే ఈ రోజు ఈ దుర్ఘటన జరిగేది కాదు. నైపుణ్యులైనటువంటి కార్మికుల కొరతతోనే ఈ రోజు ఈ దుర్ఘటన జరిగింది అనే దానికి 100% నిజము. దీన్ని ఎవరు కాదనలేరు. పొద్దున లేస్తే మీరు జరిగిన సంఘటనలకు వైఎస్ఆర్సీపీ నిందిస్తారా? ఇది రాజకీయాలు చేస్తారా? మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటున్నారు, గత ప్రభుత్వంలో జరిగినప్పుడు మీరు ఎందుకు క్వశ్చన్ చేయలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డిని, మమ్మల్ని ఎందుకు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు? ఏంటయ్యే మాటలు? ఎవరి కోసం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? దేనికోసం మాట్లాడుతున్నారు? మీ ఇష్టం వచ్చేది మాట్లాడతారా? ఆ రోజు కూడా లోకేష్ గారు చెప్పారు 99 పైసలు ఇచ్చేస్తారే భాయ్, నేను రాష్ట్రంలో భూములను ఇచ్చేస్తారే భాయ్. నువ్వు ఎవరయ్యా ఇచ్చేదానికి? రేపు 29లో బెడబెట్టి గెట్టేస్తారు. ఆ రోజు నీ పరిస్థితి ఏంటి? నిన్ను పలకరించేవాడు ఎవడు ఈ రాష్ట్రంలో? ఆ రోజు నీ పరిస్థితి చూసుకో. అవన్నీ వదిలేసి ఈరోజు మా ప్రభుత్వం ఉంది, మేము ఏమైనా మాట్లాడతాము, మీరు ఎవరు మాట్లాడదని అని కార్మిక సంఘాల నాయకుల్ని హెచ్చరిస్తున్నారంటే వీళ్ళు ఎంత బరి తెగించారో. సారీ ఆ మాట చెప్తున్నందుకు, ఎంత బరి తెగించి కార్మిక సంఘాల నాయకులతో వీళ్ళు ప్రవర్తించారో చాలా శోచనీయము, నిందనీయం మేడం. ఎందుకు ఈ విధంగా చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు కేవలం తమ ఉనికిని కాపాడుకోవాలి. కార్మికులంటే, పేదలంటే నిర్లక్ష్య వైఖరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి. ఇప్పుడు వాళ్ళ కుమారుడికి అయితే ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది. చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళ కార్మికులంటే అసలు గిట్టదు. ఈ రోజు కుమారుడు ఆయనకంటే 2 ఆకులు ఎక్కువ చదువుకొని ఈ కార్మికుల మీద నేను మాట్లాడతాను, మీరు ఎవరు మేడం? కార్మిక నాయకులు లేదే ఈ రోజు కార్మిక నాయకులు ఉండి వాళ్ళ హక్కుల కోసం పోరాటం చేస్తున్నందువల్లనే ఈ రోజు కార్మికులు 4 మెతుకులు తింటున్నారు. లేకపోయింటే ఎప్పుడో ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారులు ఆ కార్మికులు తీసుకెళ్లి రోడ్డు మీద పారేస్తుండేవాళ్ళు. దీనికి బాధ్యత వహించవలసింది కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాత్రమే. ఎందుకు కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించని అసమర్థులు? వీళ్ళకి ఎటువంటి హక్కు లేదు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించడానికి. ఉదయం లేచి కార్మికుల పొట్టలు కొట్టేదానికి ఉన్నారు. పని గంటలు పెంచడం అయితేనేమి, ఏదైనా కార్మికుల గురించి ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు కానీ కేవలం వీళ్ళు యజమానులకే మద్దతు తెలిపారు కానీ కార్మికులకు ఏ రోజు మద్దతు తెలపలేదు అనేది రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలుసు. మా లక్ష్మణ్ గారు తెలుసు, ఆయన సీనియర్ జర్నలిస్టు, ఎన్నో చూసి ఉన్నారు. కాబట్టి దయచేసి ఇకనైనా అక్కడ ఎవరైతే ఆ దుర్ఘటనలో మృతి చెందారో వాళ్ళందరికి ₹1,00,00,000 ఇవ్వాలి. ఎవరైతే గాయపడి చికిత్స జరుగుతున్నారో వాళ్లకు 50 లక్షల రూపాయలు ప్రకటించాలని చెప్పి నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. అదే విధంగా కేంద్రం నుండి కూడా ₹1,00,00,000 వారికి, ₹1,00,000 వీళ్ళకి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఎందుకంటే నిపుణులైన కార్మికులను ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని ఒరిస్సా వేరే చోట తీసుకొని షిఫ్ట్ చేస్తా ఉంటే
కనీసం నోరు మెదపలేదు. ఒక్కొక్క విభాగం అమ్ముకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఒక్కొక్క విభాగాన్ని అమ్ముకుంటూ 32 విభాగాలు అమ్మేశారు. ఈ రోజు ఎందుకు జరిగింది? అక్కడ కూడా వీళ్ళు ప్రైవేటీకరణ చేశారు. ఎక్కడైతే బాంబు బ్లాస్ట్ జరిగిందో దాన్ని కూడా వీళ్ళు ప్రైవేట్ పరం చేసి ప్రైవేట్ వాళ్ళ యొక్క పెత్తనాలు ఇచ్చారు. కాబట్టే అక్కడ నైపుణ్యం లేని కార్మికులు పని చేసినందువల్లే ఈ రోజు ఈ దుర్ఘటన జరిగింది మేడం. కాకపోతే వేరే విషయమే లేదు. నైపుణ్యమైనటువంటి నిపుణులు కార్మికులు అక్కడ ఉంటే ఈ విషయం జరిగేది కాదు. కనీసం ఆ ఉక్కు కర్మాగారంలో ఒక క్యాంటీన్ లేదు మేడం. క్యాంటీన్ కూడా తీసేశారు. ఎందుకు తీసేశారు? కార్మికులు కష్టాలు పడాలి, వాళ్ళే రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపోవాలి, వాళ్ళే వెళ్ళిపోవాలి, ఉద్యోగాలు వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి. కనీసం కార్మికులు తినేదాని తిండికి కూడా అక్కడ ఇబ్బందులు పరిచేశారు. కనీసం టీ క్యాంటీన్ కూడా లేకుండా చేశారు. టీ తాగాలన్నా బయటికి వెళ్ళాలి, భోజనం చేయాలన్నా బయటికి వెళ్ళాలి. ఇటువంటి పరిస్థితులు తీసుకొచ్చి ఏ విధంగా అంటే కుక్కను మామూలుగా చంపేస్తే అయ్యో పాపం కుక్కను చంపేశారు, ఇది పిచ్చి కుక్క అంటే చంపేసినా పర్వాలేదు, అడిగేవాడే లేడు అనే ఒక దుష్ట ప్రయత్నం తప్ప ఇంకొకటి కానే కాదు. ఏదో విధంగా ఈ ఉక్కు కర్మాన్ని మూసేయాలి. ఆంధ్రుల హక్కు అయినటువంటి విశాఖ ఉక్కును శాశ్వతంగా మూసేసి పెట్టుబడిదారులకు ఎవరైతే వేల కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళకి లంచాలుగా ఇస్తారో, వాళ్ళ కమిషన్లకు ఇస్తారో వాళ్ళకి అప్పచెప్పాలి. ఈ దుర్బుద్ధితోనే ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇటు రాష్ట్ర కూటమి ప్రభుత్వం కానీ ఎందుకు డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ అడిగాడు దమ్ము లేదు మీకు. మీ వల్ల ఈ రోజు కేంద్రంలో 2 సంవత్సరాల నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉందంటే కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారి వల్ల వారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీల వల్లనే ఈ రోజు కేంద్రంలో ప్రభుత్వం నిలబడి ఉన్నది. అటువంటి కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించలేని వారు కేవలం కమిషన్ల కోసం వేల కోట్లు లూటీ చేసేదాని కోసం లక్షల కోట్లు అప్పులు చేసి జోబులు నింపుకుంటూ ఎవరికి చెప్పకుండా కేవలం వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీపై నిందలు వేస్తూ లేని దానికి కాని దానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రెస్ మీట్లను తిట్టుతూ ఎక్కడ కూడా ఒక సభ నిర్వహిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడరు, కార్మికుల గురించి మాట్లాడరు, రైతుల గురించి మాట్లాడరు, ఎవరి గురించి మాట్లాడరు. కేవలం గొడ్డలి, చెల్లి, అమ్మ ఇటువంటి మాటలతోనే ఈ రాష్ట్రాన్ని దివాలా తీసే దానికి తీసుకొచ్చారు. ఈ రోజు రాష్ట్రం దివాలా తీసే పరిస్థితి వచ్చేసింది మేడం. రాష్ట్రం దివాలా తీసే పరిస్థితి వచ్చింది. ఎక్కడ ధరలు ఎక్కడంటే పెరిగిపోయి సామాన్యుడు బతకలేని పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జీవనం సాగిస్తున్నాడు. అందులో నేను ఉన్నాను, లక్ష్మణ్ గారు ఉన్నారు, మా యొక్క జనసేన సోదరుడు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. వాళ్ళు కుటుంబాలు ఉన్నాయి, నా ఒక కుటుంబమే కాదు, తెలుగుదేశం వాళ్ళ కుటుంబాలే కాదు. వీళ్ళు పెద్దలేమో బ్రహ్మాండంగా వేల కోట్లు దోచుకుంటున్నారు, బాగా బతుకుతున్నారు. ఇక్కడ కార్మికులు, కర్షకులు, రైతులు ఆహాకారాలు చేస్తా ఉంటే వీళ్ళు ఇంకా మాట్లాడుతున్నారు ఏదో తప్పు జరిగిపోయింది, ఏదో అయిపోయిందని. ఏదో జరగలేదు, ఏదో తప్పు జరగలేదు, కావాలని చేశారు. నిపుణులను తొలగించి నిపుణుడు కాని వారిని అవుట్ సోర్సింగ్ ద్వారా తీసుకొచ్చి ఈ ప్రమాదానికి బాధ్యులు అయ్యారనేది 100% మేడం. దయచేసి ఇప్పుడు కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ తరపు నుండి మోయినుద్దీన్ గారు ఓకే విజయభాస్కర్ గారు ప్రధానంగా మోయినుద్దీన్ గారు చంద్రబాబే ఈ ప్రమాదానంతరికి కారణం, జగన్ మీద పెట్టిన శ్రద్ధ గనక కార్మికులు నిపుణుల మీద పెడితే ఇంత ప్రమాదం జరిగేది కాదు అంటున్నారు. అలాగే అక్కడ కార్మికులు క్యాంటీన్ సదుపాయం కూడా లేకుండా చేశారు అంటున్నారు. ఇప్పుడు దాకా నేను అడ్డుకోలేదు. ఆయన ఏయో చెప్తున్నాడు, వైనాట్ 175 అన్నట్టు ఉంటుంది వాళ్ళ మాటలు. ఇప్పుడు దాకా నేనేం అడ్డుకోలేదు. ఆయన ప్రసంగానికి ఆయన ఎన్నికల ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు కుమారస్వామి గారు కేంద్ర మంత్రి గారు పార్లమెంట్ లో ప్రశంసించారంట, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్లనే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ నిలిచిందని. అది ఒకసారి ప్లే చేస్తారా? లక్ష్మణ్ గారు చెప్పండి, పక్కనే చెప్తారు. లక్ష్మణ్ గారు సార్ అక్కడే పక్కనే ఉన్నారు, లక్ష్మణ్ స్టూడియోలో ఉన్నారు. ఇనుము ఉక్కు శాఖ మంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన ఎప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రశంసించారనేది గారు స్టూడియోలో ఉన్నారు, లక్ష్మణ్ గారు స్టూడియోలో ఉన్నారు, మన అందరికంటే మేధావి. మీ అరాజక పాలన స్వస్తి చెప్పారు, ఇంకా అరాజకంగా మాట్లాడదు. స్టాప్ ఇట్. నంబర్ 2, అరాచక చేస్తే మీరయ్యా, అరాచకులు మీరు, మాట్లాడతా
ఎన్నికల నేను ఉపన్యాసం మాట్లాడుతున్నాను. డిబేట్ అమ్మాయి డిబేట్ గా ఒక మాట్లాడాలి. వ్యక్తి చనిపోతే కార్మికుల మీద దూషిస్తారా మీరు? కార్మికుల నాయకులకు కోపపడతారా మీరు? నీదంతా ఎన్నికల ఉపన్యాసం విద్యా గారు. నోటుకు వచ్చిందంతా సొల్లు కబుర్లు చెప్తా. భాస్కర్ విద్యా గారు ఎవరి పద్ధతి సమయం లేదు. వాళ్ళకి ఇవ్వాలండి. నెంబర్ మీరు మోయినుద్దీన్ గారు నెంబర్ ఆపాలి. టూ. మీరు ఎవరి సమయం వాళ్ళకి ఇవ్వండి. మొయినుద్దీన్ గారు నంబర్ 2, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఏమని ప్రశంసించింది అది ఒకసారి మనం వినాలి. నంబర్ 2, ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ రాష్ట్రానికి చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్నాడు. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏరుకోరి తెచ్చుకున్నాడు ఆయన. తీరా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక రోజు పిలిచి, ఆయన వీడియో ఉంది, ఆయన ఇది అంతా వేస్ట్ గా ఉంది, ఎలాగో ఇది ప్రైవేటైజ్ అయిపోయే పరిస్థితిలో ఉంది స్టీల్ ప్లాంట్, దీన్ని మనం ముక్కలు చెక్కలు చేసి అమ్మేస్తే పోతుంది కదా, అసలే పరిస్థితులు బాగలేవు ఆర్థిక పరిస్థితులు అని ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు సాక్షాత్తు ఒక సాధారణమైన మనిషి కాదు, చీఫ్ సెక్రటరీ వీడియో రిలీజ్ చేశాడు. 2 పోతే 3వది, ఈ క్యాంటీన్లు లేవు, వాళ్ళు అంటే సదుపాయాలన్నీ కట్ చేస్తే వాళ్ళే రాజీనామాలు చేసిపోతారు అనేది ఒట్టి మాటలు. 4వది, అసలు ఆయన హయాంలో 5 సంవత్సరాల్లో రాజధాని పురోగతి లేదు, పోలవరం పురోగతి లేదు, పోతే హంద్రీనేవా పురోగతి లేదు, పోతే గాలేరు నగిరి పురోగతి లేదు, పులివెందులు కాలువ పురోగతి లేదు. పులివెందులకు నీళ్లు ఇచ్చింది మేము. అదేవిధంగా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ముఖ చెక్కలు చేసి అమ్మడానికి పన్నాగాలు పన్నితే అడ్డుకుంది ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం అనే చీఫ్ సెక్రటరీ గారు. మరి ఆయన మీద కోపంతో ఆయన లూప్ లైన్ లో పంపించారు. బాపట్లో విలేజ్ స్థాయిలో పనిచేసే ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ల ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఒకటి ఉంది బాపట్లో. ఆ సెంటర్కి వేసారు ఒక చీఫ్ సెక్రటరీగా పనిచేసిన ఆయన్ని. ఆయన వ్యతిరేకించాడు, సంతకం పెట్టాను అన్నాడు. ఇది పరిస్థితి. అదే విధంగా పోతే అక్కడ విశాఖ స్టీల్ కోసం ఏమాత్రం ప్రయత్నం చేయలేదు. ఆయన హయాంలోనే సెకండ్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ మూతపడింది. ఆ సెకండ్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ ని ఓపెన్ చేయించిన ఘనత మాది. అదేవిధంగా 11,740 కోట్ల రూపాయలు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కి మేము తెచ్చాము. ఇన్ని చేస్తే పోతే తన హయాంలో 0, ఏమి చేయలే. అమరావతి 0, పోలవరం 0, పోతే భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ 0, పోతే ఇంతకు ముందు ప్రస్తావించిన గాలేరు నగిరి, హంద్రీనేవా, పులివెందులకి నీళ్లు ఇవ్వాల, అన్ని 0లు. అతని హయాంలో అభివృద్ధి లేదు. అభివృద్ధి లేకుండా దోపిడీలకి పోతే ప్యాలెస్ లో కూర్చొని పరదాల పాలన సాగిస్తూ పోతే ఆయన ఎప్పుడన్నా బయటకు రావాల్సి ఉంటే చెట్టు కొమ్మలు పర్యావరణాన్ని దెబ్బకొడుతూ చెట్లు కొమ్మలు కుట్టించి, అదే విధంగా ఆయన గనుల కోసం వనుల కోసం పోతే ఎక్కడెక్కడ గనులు ఉన్నాయి, ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడ మార్కెట్లు ఉన్నాయి, పోతే ఈ హవాలా డబ్బు, కిట్టు ప్రోకోలు, హవాలాలు, పోతే ఇవన్నీ పదాలు మన తెలుగు జాతికి తెలియదు ఇంతకు ముందు. మొట్టమొదటిసారిగా ఈ మహానుభావుడు పుణ్యాన్ని ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు అంతా కేసులు ఇరుక్కున్నారు. వీళ్ళ తండ్రి హయాంలో ఇరుక్కున్నారు. వీళ్ళకి నిద్ర లేచింది మొదలు రాజకీయ ప్రత్యర్థుల్ని ఏ విధంగా దురుమాడాలా, రాజకీయ ప్రత్యర్థుల్ని హత్య ఎలా చేయించాలా, దానికి మార్గాలు ఏంటి, రాజకీయ ప్రత్యర్థుల్ని ఏ విధంగా వాళ్ళ కోటలు దొడ్లు వాళ్ళ ఇన్కమ్ మీద దెబ్బ కొట్టాలా. జరుగుతుంది. మీరు లేని పని చరిత్ర మాట్లాడతారండి. విశాఖ ఉక్కు గురించి మాట్లాడమంటే నువ్వు మాట్లాడావు కాబట్టి నేను మాట్లాడుతున్నా. డిబేట్ అంశం మాట్లాడు, దాన్ని తెప్పించిన మాటలు నువ్వు మాట్లాడావు. పోతే మొత్తం నీలాపనింద వేసేది మీరు. మేము ఎంతవరకు టాపిక్ ఆ టాపిక్ వరకే పరిమితమై మాట్లాడతాం. మీరు చెప్తే ఇప్పుడు ఏమేమి దారి తప్పి మాట్లాడింది అర్థమవుతుంది. కాబట్టి వెన్నుపోట్లు వాళ్ళకి తెలుసు, నిర్వీర్యం చేయడం వాళ్ళకి తెలుసు, పోతే మోసం చేయడం వాళ్ళకి తెలుసు, అవినీతికి పాల్పడడం వాళ్ళకి తెలుసు, దోపిడీలు దొంగతనాలు కేసుల కోసం వాళ్ళ మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 5 సంవత్సరాల అధికారం, రాష్ట్ర ప్రజలు ఇచ్చిన అధికారాన్ని వాళ్ళు పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేశారు, దుర్వినియోగం చేశారు. మరి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ని గురించి మాట్లాడే హక్కు వాళ్ళకి లేదు. 5 years లో వాళ్ళ హయాంలో 0 డెవలప్మెంట్. కాబట్టి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి మాట్లాడే అర్హత వాళ్ళకి లేదు. పోతే మేము 11,000 చిల్లర కోట్లు తెప్పించాం, సెకండ్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ ఓపెన్ చేయించాం, పోతే ఇంకా దానికి కావాల్సిన ఎన్ని ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాం. దానికి సంబంధించి పురోగతిలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో 2012లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో, అంటే ఏ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి, ఏ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహించారో కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలోనే అది అక్కడ 19 మంది కార్మికులు చనిపోయారు ఇదే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ లో. ఆ విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాను. పోతే ఇది అనూహ్యంగా జరిగిన సంఘటన. పోతే 3 సభ్య కమిటీ, నిపుణుల కమిటీ బొక్కోరా నుంచి వచ్చిందని నేను ముందు టాపిక్ లో చెప్పాను.
పోతే వాళ్ళు ఇచ్చే నివేదికను బట్టి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పందిస్తాయి, అందుకు సంబంధించిన విధి విధానాలు రూపొందిస్తాయి. దానికి సంబంధించి బ్రహ్మాండమైనటువంటి అభివృద్ధి పదంలో స్టీల్ ప్లాంట్ నడుస్తుంది. భవిష్యత్తులో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఎట్టి పరిస్థితిలో ప్రైవేటీకరణ జరగదు. ఇప్పుడు కూడా డిప్యూటీ సీఎం కూడా ఇందాక ప్రెస్ మీట్ లో చెప్పాడు, అదే విధంగా లోకేష్ బాబు చెప్పాడు, ఇంతకు ముందు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేక సార్లు పదే పదే చెప్పున్నారు, అదే విధంగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్పున్నారు, ఉక్కు శాఖ మంత్రి ఆయన కుమారస్వామి గారు చెప్పున్నారు. కాబట్టి పోతే దుష్ప్రచారం, ఇది ప్రైవేటీకరణ జరుగుతుంది, ఇది ప్రైవేటీకరణ జరుగుతుంది, ఇది ప్రైవేటీకరణ జరుగుతుందని కార్మికుల మనోభావాన్ని దెబ్బతీసేది వీళ్ళు, సంఘ విద్రోహ చర్యలకు పాల్పడేది వీళ్ళు, పోతే నీలాభినందనలు వేసేది వీళ్ళు, వాళ్ళని నిర్వీర్యపరిచేది, వాళ్ళ చేత నిరసనలు ధర్నాలు చేయండి అని చెప్పేది, పరోక్షంగా వెనకుండి ఉద్యమాలు నడిపించేది వీళ్ళు, వాళ్ళ మనోభావాలను దెబ్బతీసేది వీళ్ళు. కాబట్టి ఇంతటి దుష్ట చరిత్ర ఉన్నటువంటి ఈ వైసీపీ పన్నాగాలు నెరవేరు. వాళ్ళు ఈసారి అధికారంలోకి వస్తారంటే మొన్న వైనాట్ 175 అన్నారు, ఏమైంది? ఈ జోస్యాలు ఎందుకు? ప్రజలు ఆదరిస్తే అధికారంలోకి వస్తాం, ప్రజలు తిరస్కరిస్తే గద్దెను కోల్పోతాం, అంతే కదా. పోతే మేము మీకు ఘోర పరాజయం ఎందుకు లభించింది? మీకు ప్రతిపక్ష పాత్ర కాడ పనికిరారని ఎందుకు చెప్పారు? మీరు ముఖ్యమంత్రి కాదు కదా, ప్రతిపక్షాన్ని కూడా పనికిరారు. మీ హయాంలో దోపిడీలు, దౌర్జన్యాలు, దాడులు, ఈ అవినీతి, పోతే చట్టపట్టాలు వేసుకొని తిరిగాయని చెప్పే కదా 11 సీట్లు ఇచ్చింది. మరి మీరు మాట్లాడే దాంట్లో అర్థం ఉందా? 2 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, కళ్ళు మూసుకుంటే ఇంకేముందో వచ్చేస్తుందంట, కళ్ళు మూసుకుంటే వస్తుందంట. పోతే అదేమంటే పాదయాత్ర చేస్తానంటాడు, పాదయాత్ర పాయసాల యాత్ర అనుకుంటున్నాడు, కొడబెల్లం యాత్ర కాబోతుంది మీకు భవిష్యత్తులో. ఏమనుకుంటున్నారు? ఎంతకాలం ప్రజలు మభ్య పెడతారు? ప్రజలు జ్ఞాపకశక్తి తక్కువ అనుకుంటారా? కాబట్టి మీరు అనవసరమైన నిందలు ఏదో వదిలే. అది ఇందాక విశ్లేషకుడు కోటేశ్వరరావు గారు చెప్పినట్టు దశాబ్దాల కాలం నుంచి రన్నింగ్ లో ఉంది. పైగా ఆ మధ్య జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వ హయాంలో పోతే పూర్తిగా నిర్వీర్యం అయిపోయింది. కాబట్టి దానికి సంబంధించి యంత్ర పరికరాలు కొంత తప్పుపట్టే అవకాశాలు, అరిగిపోయే ఇవి ఉంటాయి. అవన్నీ నిపుణులు ఇస్తారు, సరిపోతే చర్యలు ఉంటాయి. అంతేగాని దీనికి మమ్మల్ని టార్గెట్ చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించింది, అది మమ్మల్ని టార్గెట్ చేశారు. మా కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పు లేదు, 11,000 చిల్లర కోట్లు ఇచ్చింది, అదే విధంగా బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ ఓపెన్ చేయించింది. కాబట్టి ఉభయ ప్రభుత్వాన్ని తప్పుపడుతూ వాళ్ళు లబ్ధి పొందాలనుకుంటున్నారు. ఆటలు సాగో, ప్రజలన్నీ గమనిస్తారు. మీరు 3 ముక్కల పేరుతో 3 రాజధానుల పేరుతో విశాఖను రాజధానిగా అన్నా మీకు ఒక్క అసెంబ్లీ సీట్ రాలా, మీకు ఒక్క అసెంబ్లీ సీట్ రాలేదు, పార్లమెంట్ సీట్ రాలేదు. కాబట్టి మేము మీది అంతా తప్పుడు వైఖరి, తప్పుడు మాటలు, అబద్ధాలు, మోసపూరితమైనటువంటి మాటలు అనేది ప్రజలు గ్రహించే మీకు అప్పుడు మాకు 23 సీట్లు వచ్చినప్పుడు కూడా విశాఖ మాకే ఇచ్చారు, సీట్లు మాకే ఇచ్చారు. 7 దాటి తెప్పదగలేయడం మీటీలు, 7 దాటేదాకా ఓడమలే, 7 దాటిన తర్వాత బోడిమలే. మీకు పోయినసారి మాకు 4 సీట్లు విశాఖలో మాకే వచ్చాయి, ఈసారి మాకే వచ్చాయి. మీకేమి రాలా, మీ ఆటలు చెల్లవు, మీ మాటలు వినరు ఎవరు. అది దృష్టిలో పెట్టుకోమని చెప్తుంది. ఓకే, మొయినుద్దీన్ గారు మీరు చెప్పండి. అమ్మా, నాకు 7 o'clock డిబేట్ ఉంది. నేను ఇంతవరకు లంచ్ చేయలే, ఒక వర్షంలో ట్రాఫిక్ లో చిక్కుకున్నాను. కాబట్టి నేను ఎగ్జిట్ కావచ్చా? ఇంకా 10 minutes ఉంది మీది. నేను భోజనం చేయలేడు, ట్రాఫిక్ లో ఇరుక్కొని మధ్యలో మా ఇంటికి గట్ట చేరకుండా ఒక షాప్ లో కూర్చొని మాట్లాడుతుంది. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. కోటేశ్వరరావు గారు ఇప్పుడు ఆయన చెప్పేశారు, ఇక్కడ కేంద్రంలో ప్రభుత్వానికి భాగస్వామ్యం మేడం, కేంద్రంలో భాగస్వామ్యం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి టీడీపీ, జనసేన పార్టీలు వీళ్ళని ప్రశ్నించకుండా ఎవరిని ప్రశ్నించాలి? వైఎస్ఆర్సీపీని ప్రశ్నిస్తారా? ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటున్నారు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాన్ని అమ్మేస్తున్నారు, అది ఇదని అంటే మళ్ళీ అంటున్నారు అది కేంద్ర ప్రభుత్వ బాధ్యతని. కేంద్ర ప్రభుత్వ బాధ్యత ఉన్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ విధంగా అమ్మేస్తారు? దానికి జవాబు లేదు. కేవలం నిందలు వేయాలి, ఏదో పౌరుషం వచ్చినట్లుగా ఎగిరెగిరి పడాలి, ఏదో వీళ్ళు ఈ రాష్ట్రంలోని ఈ ప్రజలందరూ వీళ్ళ బానిసలు. అయ్యా, మేము మీ బానిసలు కాదు పవన్ కళ్యాణ్, లోకేష్ గారు, మేము మీ బానిసలము కాదు. ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు గారు, మేము మీ బానిసలము కాదు. ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు మీకు ఈవీఎంల ద్వారా 5 సంవత్సరాలు ఇచ్చారు, మీరు గెలవలేదు, మీరు ఈవీఎంలతో గెలిచారు. పరకాల ప్రభాకర్ గారు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు, ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఎందుకు కోర్టుకు వెళ్ళలేదు? మన ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు గారు ఏదో అన్నారని ఆయన మీద అరెస్ట్ వారెంట్ పంపించారు మీరు. పరకాల ప్రభాకర్ గారు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారి భర్త ఇంత క్లియర్ గా చెప్తున్నారు,
ఇది దొంగ మోసము, ఈవీఎంలతో గెలిచిన ప్రభుత్వం అని చెప్పి అంత మాట్లాడుతుంటే మీరెందుకు పరువు నష్టం దావా వేయడం లేదు? మీరెందుకు ఆయన మీద కేసు పెట్టలేదు? మీరెందుకు ఆయనతో అరెస్ట్ వారెంట్ పంపించలేదు? అంటే దొంగలు అని అర్థమైపోయింది కదా. ఈరోజు కార్మిక సంఘాల మాట్లాడమంటే ఆయన ఏదేదో కుప్పిగొంతులు వేస్తే వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు. కార్మికుల గురించి మాట్లాడే కష్టపడి 16,000 మంది ఉన్నటువంటి శాశ్వత ఉద్యోగాలు, 17,500 మంది అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగస్తులు, దానికి పరోక్షంగా లబ్ధి పొందే 1,00,000 మంది ప్రజలు. ఇంత ఇంత లబ్ధి పొందే ఒక కర్మాగారాన్ని క్యాప్టివ్ మైండ్స్ లేకుండా, అడిగే ధైర్యం లేకుండా, వీళ్ళు ఎప్పుడు పోయినా కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి దగ్గరికి క్యాప్టివ్ మైండ్స్ కూడా చర్చే జరగలేదు. కేవలం వాళ్ళ రాజకీయ ప్రయోజనాలు, వాళ్ళకి మంత్రి పదవులు, వాళ్ళకి రాజ్యసభ స్థానాలు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైల్లో పెట్టండి, ఈ మాటలే తప్ప వేరే మాటలే లేవు. అభివృద్ధి గురించి ఏ రోజు మాట్లాడలేదు మీరు. వాళ్ళు అభివృద్ధి అనే మాటకు అర్థమే తెలియనట్టు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రిక్షా ఎక్కితే బాబు గారు రిక్షా ఎక్కారు, బాబు గారు చేపల కూర వండారు, బాబు గారు రోడ్డు మీద నడిచారు, బాబు గారు సైకిల్ తొక్కారు, బాబు గారు ఆకాశంలో ఎగారు. ఈ మాటలతో ఈ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేస్తున్న ఆ ఎల్లో మీడియా ఏదైతే ఉన్నదో దానివల్ల అధోగతి పాలైపోయింది. ఓకే ఈ రోజు ఆ ఎల్లో మీడియా చెప్పింది వాస్తవం అయితే. మురళి గారు చెప్పండి. ఇక్కడ డిబేట్ లో మేము ఖాళీగా పని లేక ఎవరు కూర్చోలేదండి. మీరు వ్యాఖ్యాతగా ఉన్నప్పుడు ఆయన నియంత్రించకుండా ఆయన చెప్పే సోదంతా ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ లాగా వినాలంటే ఎవరు వింటారు? ఇక్కడ ఉపన్యాసాలు ఎవరో వినరండి. కేవలం స్టీల్ ప్లాంట్ అంశం మీద మాట్లాడారన్నారు. వాళ్ళకి ఏదైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే చెప్పొచ్చు, లేకపోతే ప్రైవేటీకరణ అంశాలు చెప్పొచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వ అంశాలు చెప్పొచ్చు. ఎవరైనా సద్విమర్శల్ని సానుకూలంగా తీసుకోవడానికి, దాంట్లో లోపాలుంటే సరిదిద్దుకోవడానికి మేము సంసిద్ధంగా ఉన్నాం. దాంట్లో ఎటువంటి అభ్యంతరాలు లేవు. దానికి అనవసరమైనటువంటి విషయాలు టీడీపీకి 23 సీట్లు వచ్చినట్టు మర్చిపోయినట్టుంది. 11 సీట్లు వచ్చినందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది. 11 సీట్లు అన్నందుకే జవాబు చెప్పలేని వాళ్ళే మా యొక్క పనులు చెప్పలేని వాళ్ళే మొన్నటి ఎన్నికల్లో అరిసా అయిపోదు వినాలా. ఇక్కడ ఊరికే అరిచినంత మాత్రాన, గోలగోల చేసినంత మాత్రాన విషయం తారుమారు అయిపోదు. ఎవరైనా కనీసం చెత్తగాతురు అమ్మపోయా కాసేపు ఇల్లు నువ్వు మాట్లాడేది వినాలా? మేము వెళ్ళాం కాసేపు, అంత ఓపిక లేదా మీకు? కేవలం ఇప్పుడు స్టీల్ ప్లాంట్ ఊరిన శతగాతురులో కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఎవరైనా డిబేట్ చూస్తే కనీసం ఎంత రాజకీయ నాయకులను చేత్కరించుకున్నటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ విధంగా మాట్లాడుకుంటా ఉంటే వాళ్ళు దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. ఇబ్బంది జరిగింది. భవిష్యత్తులో ఎటువంటి పునరావృతం కాకుండా ఆ కుటుంబానికి ఏం కావాలా, వాడికి ఏం అడుగుతున్నారు, దానికి ఇంకేమైనా వాళ్ళకి భరోసా కల్పించాల్సినటువంటి విషయాల మీద భవిష్యత్తులో పునరావృతం, దాని మీద వదిలేసి అనవసరమైనటువంటి విషయాలు, రాజకీయ విమర్శలు చేసే సమయం అండి ఇది. రాజకీయ అంశాలు మాట్లాడుకోవడానికి చాలా డిబేట్లు ఉన్నాయి. రోజు అనేక ఛానల్ డిబేట్లు పెడతా ఉన్నాయి. ఈవీఎంలు లేకపోతే గవర్నమెంట్ వస్తుందా రాదా, అభివృద్ధి, రాజధాని, పోలవరం, నేను సూటిగా ఒకటి చెప్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ నిజంగా నివేదిక త్రిసభ్య కమిటీ వేస్తుంది. ఒక్క నిమిషం, త్రిసభ్య కమిటీ వేస్తుంది. దాని నివేదిక ఇవ్వకముందే వైఎస్ఆర్సీపీ అంత ఎక్స్పర్ట్స్ అయితే, వీళ్ళంత నిపుణులు అయితే వీళ్ళే ఒక నివేదిక ఇచ్చేయచ్చు. ఏం జరిగింది అనేది వీళ్ళే చెప్పేసి, నిపుణులు దాని వల్ల జరిగిపోయిందని చెప్పి వీళ్ళే డిసైడ్ చేసేసి, టీలో వాళ్ళు క్యాంటీన్ లో ఏం కాఫీ పొడి, ఏం టీ తాగుతున్నారో కూడా వీళ్ళు బయట నుంచే విశ్లేషణ చేసేసి, స్టీల్ ప్లాంట్ అసలు ఏ పక్క ఉందో కూడా తెలియకుండా ఊరినే గాలి మాటలు మాట్లాడేసి సరిపోదు. అంటే ఇప్పుడు స్టీల్ ప్లాంట్ లో టీ అంగడి లేకపోతే లోపల నుంచి 3 కిలోమీటర్లు బయటకు వచ్చి తిరగబోతున్నారు. ఏం మాట్లాడుతున్నారు? వినాలి మీరు. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు అడ్డం తగిలితే నోట్లో ఒక మాట కూడా మాట్లాడలేరు, మీరు అరమాట కూడా మాట్లాడలేరు. అడ్డం తగిలితే ఊరికే మీరు అరుస్తూ ఉన్నారు ఏదో. కార్మికులంటే మీకు ఎంత గౌరవం? భవన నిర్మాణ కార్మికుల్ని ఇసుక విధానంతో రోడ్డు మీద ఏ విధంగా పెట్టారు? మీరు గతంలో ఉన్నప్పుడు ప్రైవేటీకరణ స్టీల్ ప్లాంట్ లో మీరు అడ్డుకుంటేనే జరిగిందా? అంటే కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఆగిందా ప్రైవేటీకరణ అనేది?
మీరు ఏదో చేసినట్టు మీరు కొన్నారా స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రభుత్వం కొంటా అన్నారు కదా స్టీల్ ప్లాంట్ ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. మరి గత ప్రభుత్వంలో కొన్నారా మీరు? ఈయన చెప్తా ఉన్నాడు ₹1,00,00,000 నష్టపరిహారం ఇచ్చారని చెప్తా ఉన్నారు. దివీస్ ల్యాబొరేటరీ ప్రైవేట్ సంస్థ యాజమాన్యం ఇచ్చారు నష్టపరిహారం. ఇలా ఓకే ప్రభుత్వంలో మురళి గారు, జగన్మోహన్ కోటేశ్వరరావు గారు, రెడ్డి ఇచ్చినట్టు మాట్లాడు. కోటేశ్వర గారు టోటల్గా మీరు క్లుప్తంగా చెప్పండి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏదున్నది కేంద్రంలో, ఇప్పుడు ఏదున్నది, లేకపోతే 2012లో ఏదున్నది అనేటువంటిది అప్పుడు యూపీఏ ఉన్నదని చెప్పడం అనేది అసందర్భం. యాక్సిడెంట్ జరిగింది, అప్పుడు జరిగిన ఇప్పుడు జరిగిన యాజమాన్యానికి సంబంధించినటువంటి అంశం అది. ప్రభుత్వాలు ఏమన్నా యాక్సిడెంట్ చేయమని చెప్తాయా? అదేవిధంగా 2012లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు 2012లో ఉన్నట్టు ఏమిటి? ఇవన్నీ కూడా అసందర్భమైనటువంటి అంశాలు. రెండోది, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు రాలేదు అని లోకేష్ గారు అడిగినట్లుగా అవును. చెప్తున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు రాలేదు అది అడగకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎందుకు అడుగుతారు? ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కదా రావాల్సింది, లేదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కదా రావాల్సింది. ఇప్పుడు ఆ విజువల్స్ లో చూస్తూ ఉంటే ఆ కేంద్ర సహాయ మంత్రి లోకేష్ గారికి సహాయకుడిగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తా ఉంది, ఆయన సబార్డినేట్ లాగా కనిపిస్తా ఉంది. అవన్నీ వదిలేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు రాలేదు అనేటువంటిది రాజకీయపరమైనటువంటి దాడులు చేయదలుచుకుంటే మన జనసేన మిత్రుడు చెప్పినట్టు అనేక చర్చలు ఉన్నాయి, అనేక సందర్భాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు? అసలు రావాల్సినటువంటి వాళ్ళు రాకపోతే దాన్ని చెప్పకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాలేదు ఏంటి? రాకపోతే రావాల్సింది ఎవరు? కేంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దలు రావాలా, లేకపోతే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రావాలి, ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది కనుక. మరి ఆయన ఎందుకు రాలేదు? అందుకని ఇలాంటివి ఈ సందర్భంగా మాట్లాడితే మళ్ళా అదొక రాజకీయపరమైనటువంటి ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి సంస్థ. మరి 2012లో యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఆ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మళ్ళా పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత కేంద్రం మీద ఉంది. తర్వాత ఎవరు అధికారానికి వచ్చారు? 2014 నుంచి 2019 వరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మరి ఆయన ఎందుకు పట్టించుకోలేదు అంటే సమాధానం ఎవరైనా చెప్పగలరా? సమాధానం ఇవన్నీ కూడా సమాధానం లేని ప్రశ్నలు. రాజకీయపరమైనటువంటి దాడికి దీన్ని ఎవరు ఉపయోగించుకున్నా అది చనిపోయినటువంటి వాళ్ళని అవమానించడం తప్ప మరొకటి కాదు ఇక్కడ. అందుకని ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని మేము ప్రైవేటీకరించము అనేటువంటి మాట పార్లమెంట్ లో ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పలేదు. గతంలో నిర్మలా సీతారామన్ గారు పదే అన్నింటినీ మేము ప్రైవేటీకరించడం మా ప్రభుత్వ పాలసీ అని చెప్పారు. అంతే తప్ప విశాఖ ఉక్కుకి అది మినహాయింపు అనేటువంటి మాట ఇంతవరకు చెప్పలేదు. అందుకని ఓకే ఇప్పటికైనా కోటేశ్వరరావు గారు, ఆ కత్తి వేలాడుతూనే ఉంది. దాన్ని ఓకే మన డిబేట్లో పాల్గొన్న విజయ్ భాస్కర్ గారు, మురళి గారు, మన్నెం కోటేశ్వరరావు గారికి, అలాగే మొయినుద్దీన్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇది ఈనాటి డిబేట్. మరో డిబేట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.